Yes, good morning to all again. My name is Gumre Chandra Sen and yes, पाठवतोय Sonia, don't worry. My name is Gumre Chandra Sen and we are trying to discuss here TY BCom Business Economics in previous lectures, not a single lectures, many lectures. We discussed to module number 4. Module number 4 are banking and financial market. In part A, we already discussed what is banking structure and also pre-independence under British rule to present what is change in Indian banking system. Then also simultaneously we discussed the role of nationalized bank in our country. Then we see the last lecture, what is exactly that all banks and what are the issues. नीरव मोदी, विजय मल्ल्या या सगळ्यामुळं इंडियन बँकेची काय कंडिशन झाली हे आपल्याला सगळ्यांना माहित आहे. क्लियर. सो टुडे लेक्चर वी कंटिन्यू द सेम टॉपिक अंडर द बँकिंग सिस्टीमचा जो एक टॉपिक आहे आपला तो आपण आज कंटिन्यू करणार आहे. अंडर द बँकिंग सिस्टीम वी ऑलरेडी नो द एव्हरीवन व्हॉट इज मीन बाय बँक. सगळ्यांना माहिती आहे, ते काही सांगायची आता गरज राहिली नाहीये. त्याच्यामध्ये आपल्याला फोकस हाच करायचा की त्याच्याशी रिलेटेड असणारे जे इश्यूज आहेत अबाउट इंडियन बँकिंग सिस्टीम or especially merchant banks, what is the issues are faced here. These are today's lecture we trying to discuss. In previous lecture we discussed that all issues where are the banks are really come under the problems. Clear. So yes, so now you are on my share screen. Yes, you may reply. These all are the issues we discussed in the last lecture and I think you are watching my share screen. These all you understand better, I think. मला असं वाटतंय तुम्हाला हे सगळे इश्यू समजले असतील. करप्शन, पुअर सर्व्हिसेस, प्रायोरिटीज, लार्ज लेंडिंग, NPA, etc. all clear. So now we today discuss to the last topic in banking. अजून मॉड्यूल बरंच मोठं आहे. Challenges काय to the clean up banks for corruption and fraud. हे थोडंसं अवघड आहे कारण की आपल्या देशातले फ्रॉड कमी करणं नॉट इझी, खूप मोठं चॅलेंज आणि इट्स रिअली चॅलेंजिंग. का तर तुम्हाला नॅशनलाइज बँकेवरती काम करायचं असेल तर त्या बँक गव्हर्नमेंटच्याच आहेत आणि गव्हर्नमेंट चेंज झालं की बँकेचा अथॉरिटी चेंज होते ना. आय एम राईट. whether change in the government, change in the authorities, right? So here is under the banking system to clean up banks for corruption and fraud is a really challenge. Clear. There is, whether you see the Vijay Mallya, Nirav Modi, Mr. Kothari, Rotomac chairman, so they are connected the politicians, right? So there are the negatively impact on foreign direct inflow also, frauds and all. So that corruption and frauds are the banking sector is elimination is most important. आणि फ्रॉड इतके भारी डोकं लावून केलेत ना त्यांनी. एकतर बँकेतल्या लोकांना ज्या सॅलरी असतात खूप आहेत तशा ऑलरेडी, पण तुम्ही जर मोठ्या बँकाच्या सॅलरी कंपॅरिझन केला मोठ्या मल्टीनॅशनल बँकांच्या, त्यांच्या सॅलरी खूप जास्त आहे. मग हे क्लार्क लोक यांच्या सॅलरी काही खूप नसतात, 50-60 हजार असतात तरी काही कमी नाही. पण अशा लोकांना मग कमी पैसे थोडेसे पैसे दिले की ते लोक लोनची फाईल सँक्शन करतात इझिली. Sanction the loan files and all. I'm right.
and when they offer the small benefits to that all banking people who are the work in banking staff, so easily they are ready to give you loan, and at the moment that can be make the problem is there. Most important challenge in here, eliminate political pressure. इथं कमी करणं अवघडच आहे. आत्ताच मी सांगितलं की इंडियामध्ये गव्हर्नमेंट चेंज झालं की न्यू पार्टी तिथं रूल वरती आहेत. एकच पार्टी असेल तर फारसा प्रॉब्लेम येत नाही, ते पण करप्शन करतात, तो भाग वेगळा परत. Political parties and that industrialist tie up to each others, and that industrialists go to the politicians, meet to politicians, and politicians are makes the pressure on bank to the giving loans. मग थोडक्यात काय होतंय, that political parties should not be, whether they are not do the interference in the banking working system, then bank can be the free from that all political pressures. But practically it is not easy. जोपर्यंत आपण नॅशनलाइज बँकांचं प्रायव्हेटायझेशन म्हणूया किंवा डिसइन्व्हेस्टमेंट करत नाही, तोपर्यंत हा प्रॉब्लेम मला वाटत तरी नाही. किंवा त्याला ऑटोनॉमस तरी केलं पाहिजे थोडंसं, काय म्हटलं मी. आणि बँकिंग मला वाटत नाही ऑटोनॉमस करतील, लेस पॉसिबिलिटी. क्लिअर. आणि जोपर्यंत असं होणार तोपर्यंत पॉलिटिकल इंटरफिअरन्स राहणारच. आणि तर जर तो राहिला, इट्स मेक्स टू द बिग प्रॉब्लेम. It is makes to the big challenge. Clear. So this is the reality, is what political pressures is huge. खूप सारं बँकेमध्ये असा इंटरफिअर होतो आणि मग ते कसं काय बिझनेस करणार, नाही होऊ शकत. Most another one is challenge is what financial inclusion. Here whether you see the banking and all, एकतर आज आपण बघतोय की बँकांची कंडिशन्स कशी आहे. What I told you here, what is the conditions of bank in India. Here where you see the financial inclusion of weaker and low income groups, that is the big challenge to the before of the banking sector. जे आपली अपेक्स बँक आहे, आरबीआय and banks are adopted that various policies and suggest them solutions and innovative tools to the ensure financial inclusions. पण एवढं असून सुद्धा ऍक्च्युअल काय होत आहे, आपल्या जर इंडियाचं स्ट्रक्चर पाहिलं की जर रुरल एरिया पाहिलं की मेजॉरिटी पॉप्युलेशन स्टिल लिव्ह इन रुरल एरियाज. Majority people are also illiterate, unemployed, who come to the below poverty lines or less income groups. So they are the still preview of financial inclusion. Clear. मग अशा लोकांवरती वर्क करायचं असेल तर that accounts that had to open into the part of financial inclusion to drive remain, or that what we say that here, to uplift to them. मग अशा वेळेस that many challenges faced by the banks in India on financial inclusion process. मग आपल्याला हे विसरून नाही चालणार, त्याची इलिटरसी आहे, लो इन्कम आहे, इनएडिक्वेट अवेअरनेस लेवल आहे, इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटी नाहीच आहे, सेव्हिंग हॅबिलिटी नाही आहे, असे किंवा रिटायर लोक असतील त्यांच्या पेन्शन इश्यू आहेत. तर या
रुरल एरियात राहणाऱ्या लोकांची त्याच्यासाठी सर्व्हिस प्रोव्हाइड करताना ऍडमिनिस्ट्रेशनची कॉस्ट जास्त आहे. म्हणजे इथं बँकेचा बिझनेस होतच नाही. दुप्पट काय होत आहे तिथं फायनान्शियल इन्क्लुजन होत आहे. म्हणजे कन्क्लूड मला काय तुम्हाला सांगायचंय, रुरल बँकिंग चालवणं गव्हर्नमेंटला फायनान्शियल इन्क्लुजन मुळे खूप प्रॉब्लेम्स येत आहेत. आणि त्यांना तर हे सगळं द्यावंच लागतंय ना, शेवटी त्यांना पेन्शन मिळाली पाहिजे त्या लोकांना जे गव्हर्नमेंट रिटायर आहेत. दीज ऑल म्हणजे बँकेची काय रिस्पॉन्सिबिलिटी नाही, पण बँकेच्या थ्रू जे बिझनेस डील होतात त्या सगळ्यांना एकत्र घ्यायचं काम परत त्या बँकेच आहे. मग अशा वेळेस या बँक सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतायत, बट दॅट नॉट गेट टू द मोर बेनिफिट्स टू द दॅट ऑल बँक्स. एकीकडे आपण रुरल डेव्हलपमेंट झाली म्हणतो, व्हायला पाहिजे, पण हे चॅलेंजेस आहेत आणि ते राहणारच आहे सध्या तरी. वन मोर चॅलेंज इज हिअर, प्रमोटिंग द डिजिटल बँकिंग ऍज डिजिटल इंडिया किंवा ग्लोबल बँकिंग हे बरंच काय आपण ऐकतोय. तर इट इज डिजिटल बँकिंग इज अ पार्ट ऑफ टेक्नॉलॉजीज अँड ऑल क्लियर. So bank sector that banks have not to able meet their customers or expectations in nowadays. To fulfill that all expectations and all, we need to connect with the technologies and all. आपल्याला टेक्नॉलॉजी बरोबर कनेक्ट होणं खूप जरुरी आहे, ती काळाची गरज आहे. Am I right? So to face the competition, it is very necessary for Indian banks observe the technology and upgrade their services. टेक्नॉलॉजी अपडेट करणं, राईट. अँड ऑल्सो देअर आर द कनेक्ट विथ दॅट टेक्नॉलॉजी थ्रू द बँक अँड ऑल पीपल्स इज अ रिअली चॅलेंज. ते खरंच एक मोठं चॅलेंज आहे. क्लिअर. सो हिअर वेदर वी चेंज टू युअर बँकिंग विथ अ चेंज इन मार्केट अँड ऑल, जसं मार्केट बदलतंय तसं तुम्हाला बँकेला पण बदलावं लागेल किंवा लागतं. राईट. सो हिअर whether you want to compete to your bank, you need to the adopted new technologies, digitalized to them and all. आता हल्ली सगळं बँक डिजिटल झाल्यात, ऍब्सोल्युटली राईट आहे. पण आता डिजिटल बँकेचे डिजिटल प्रॉब्लेम झाले, नेटवर्क चालत नाहीये. एकीकडे आपण आता बँक डिजिटल केल्यात, इलेक्ट्रिसिटीचे प्रॉब्लेम आहे. पहिले होत्या का होत्या, पहिली सीट जात होती, पण आता डिजिटल इंडिया केला ना, नेट गेले की ते लोक कामच करत नाही, पॉवर नाही म्हणतात, नेट स्लो आहे, ऍक्सेस होतच नाही तुमच्या ट्रान्झॅक्शन्स आणि सगळं. तर ह्या सगळ्या प्रॉब्लेम्सचा इम्पॅक्ट बँकच्या बिझनेस वरती होतोय. क्लिअर. सो दिस इज वन मोर प्रॉब्लेम्स टू हिअर. इम्प्रूव्ह इफिशियन्सी, बँकेची इफिशियन्सी वाढवणं खूप जरुरी आहे. आज सुद्धा आपण बघतोय की गव्हर्नमेंट बँकेमध्ये जायचं म्हणलं की खूप भयानक वाटतं, बिकॉज 70% ऑफ बँकिंग सिस्टीम ऍसेट्स स्टील कंट्रोल बाय गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज पब्लिक सेक्टर अगेन. मग या अशा बँक सर्व्हिस कस्टमरला एवढं चांगलं आहे, त्याचं की पर्सेंटेज जास्त आहे शेअर, वाईस वर्षा 30% आहेत त्या प्रायव्हेट बँक आहेत, त्या कस्टमरला खूप चांगले सर्व्हिस देतात. मग याचा इम्पॅक्ट काय झालाय, प्रायव्हेट बँका लास्ट काही इयर्स पासून खूप प्रॉफिट मिळवत आहे. वाईस वर्षा पब्लिक सेक्टर बँक्स प्रॉफिटेबिलिटी इज कंटिन्युअसली डिक्लाइन. म्हणजे या सगळ्याचं इम्पॅक्ट हा इफिशियन्सीशी कनेक्ट आहे. एक लक्षात घ्या, बँकेच्या आता माझं तुमचं लेक्चर चालू आहे, बरोबर आहे का नाही, राईट. आता आपण चौथा मॉड्यूल डिस्कस करतोय, राईट. इज रिअली इम्पॉर्टन्स टू द बँकिंग सिस्टम अँड ऑल विच इम्पॅक्ट टू डीलिंग and it is really challenge to also government. Positive approach
तो आता शिकायचं आहे आम्हाला. का शिकायचे जरुरी आहे? एकतर गव्हर्नमेंटचे एम्प्लॉई 70% बँक तर गव्हर्नमेंटच्याच अंडर कंट्रोल आहे. तर बँकेचा बिझनेस करावा असा अप्रोच नाहीये बँकेच्या स्टाफमध्ये. ज्याला आपण म्हणतो जस्ट ड्युटी करणं, जस्ट कम ऑन वर्क, complete the routine work, no any advanced work there do, which getting more returns or getting more benefit. बँकेमध्ये येणं आणि काय करणं तर फक्त रुटीन वर्कला फॉलो करणं, बाकी काही करायचंच नाहीये त्यांना. आर यू अंडरस्टँड व्हॉट आय टोल्ड यू हिअर? there is no any trust to the another additional work. They just focus to the just come into the bank, deal the routine works, there is no any challenges, or they are not any approaches about the banking, how to rise my banking business. असे किती बँकेचे एम्प्लॉय असतील खरं तर रिसर्चच करावं लागेल की त्यांना बँकेच्या विषयी खूप अप्रिसिएशन आहे आणि त्यांना बँकेबद्दलच्या डेव्हलपमेंट बद्दल काहीतरी व्हावं असं वाटतंय. देयर इज अ व्हेरी लेस पीपल इन टू द हिअर. सो दिस इज द रियालिटी वी कॅनॉट बी डिनाय. That is really challenge positive approach to the build up in banking system. रिकव्हरी ऑफ लोन्स, बॅड डेट हा प्रकार तर खूप भयानक आहे. बँकेबद्दल याच्याबद्दल बोलायला नको. इट्स व्हेरी रिअली चॅलेंज दॅट रिकव्हरी ऑफ लोन्स. दिस इज व्हेरी बिग चॅलेंज. खूप सारे ओव्हरड्यू इन्क्रीज होत चालले अँड दॅट ओव्हरड्यूज आर द adverse effect on the banking and also borrowers, banks and also borrowers. Banks are paying that attention to the loan recovery from the defaulters and taking to the number of follow-up actions, including that sending that reminders, frequent official visit, ज्याला आपण लोन रिकव्हरी डिपार्टमेंट म्हणतो का, फोन कॉल्स. आरबीआयने याच्यावरती खूप सारं वेगवेगळे सांगितलं की तुम्ही असं करा तसं करा. पण अजूनही प्रोव्हिजन्स फॉर बॅड डेट लोन्स आर द रिअली चॅलेंजिंग. बऱ्याचशा बँकेमध्ये लोन रिकव्हरी डिपार्टमेंटच आहे. पण बघा की एका साईडला पब्लिक बँकेची अशी कंडिशन आहे आणि प्रायव्हेट बँकेची बघा किती मस्त आहे. त्यांची लोन रिकव्हरी पण व्यवस्थित होते. दे इझिली नीड टू दॅट ऑल पीपल अँड डन द रिकव्हरीज अँड ऑल. राईट. म्हणजे अशी बरीचशी लोक आहेत की त्यांना रिकव्हरीचा आणि कशाचही प्रॉब्लेम येत नाही. म्हणजे एकीकडे हे असं आहे, दिस इज वन साइड एज अनदर साइड इज व्हेरी डिफरंट. राईट. सो दिस इज आर द रिअली चॅलेंज टू हिअर. वन साइडेड these are things and another side is these are the things. Clear? So here where you observing, we must be there loan recoveries and all. म्हणजे थोडक्यात इथं लोन रिकव्हरी आणि हे सगळे प्रॉब्लेम्स बँकेला फेस करते बँक आज पण करावे लागतात तिला. सो दिस इज वन ऑफ द चॅलेंजेस हिअर, रिकव्हरी लोन्स अँड ऑल. इन्व्हॉल्वन्सी अँड बँक करप्सी कोड. त्यावेळेस फ्रॉड झाले होते याच्यामध्ये रिकव्हरी मध्ये, कोणत्या बँकेच्या, पीएनबी मध्ये. तर त्यांनी एक सॉफ्टवेअर घ्या म्हणून असं गव्हर्नमेंटने त्यांना सांगितलं होतं. तर त्यांनी ते काय घेतलं नाही. तर जर सॉफ्टवेअर घेतलं असतं तर कदाचित जो फ्रॉड होत गेला असता, इन्व्हॉल्वन्सी अँड बँक करप्सी कोड, तर त्यावेळेस दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आजपर्यंत काय होत गेलं की हे बँक फ्रॉड होत गेले, त्याच्यावरती प्रॉपर कंडक्ट कंट्रोल ज्याला म्हणतो तो कुठं राहिला नाही आणि त्याच्यामुळे हे प्रकार वाढतच गेले कंटिन्युअसली. दॅट चेंज ऑर रायझिंग. क्लिअर? सो इट्स मेक्स टू द बिग प्रॉब्लेम इन आवर कंट्री, बिग प्रॉब्लेम इन आवर नेशन. क्लिअर? खूप सारे प्रॉब्लेम्स आहेत, आपण त्याच्यातले थोडेसेच इथे बघायचा प्रयत्न केलेला आहे.
I show you one video which shows to जरा महत्वाची व्हिडिओ जरा बघावा जरुरी आहे तुमच्यासाठीच कॅरी केली आहे खाली क्लियर माय व्हॉइस फर्स्ट माझी व्हिडिओ ऑफ करतो आर यू रेडी देअर लिसन टू व्हिडिओ Yes, sir. ओके सो आय शो यू हिअर वेट मधनं जरा शांतपणे बघा घाई होत असेल तर मला मेसेज करा सर जरा हे आम्हाला थोडंसं परत सांगा म्हणून सो आय इमिडिएटली स्टॉप दॅट व्हिडिओ अँड डिस्कस विथ यू देन व्हॉइस वाढवते असं अगोदर सो सी येस now we see the videos about yes नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात देश के बैंकिंग सिस्टम। एक के बाद एक बैंकों में बड़े बड़े घोटालों का पर्दाफाश हो रहा है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है घोटाले की रकम बढ़ती जा रही है। 800 करोड़ से शुरू हुआ रोटोमैक का घोटाला अब बढ़कर 3,695 करोड़ तक पहुंच चुका है। रोटोमैक पेन कंपनी के मालिक विक्रम कोठारी ने 7 अलग अलग बैंकों से लोन लिया और ना मूलधन चुकाया और ना ही ब्याज। इसमें बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जैसे बैंक शामिल हैं। इससे पहले पंजाब नेशनल बैंक में 11,500 करोड़ का घोटाला सामने आया था। मेहुल चौकसी और नीरव मोदी पर इस घोटाले के मुख्य आरोपी का उनके पर आरोप है और पीएनबी बैंक घोटाला किसी कर्ज की वापसी का नहीं बल्कि फर्जी तरीके से बैंक से गारंटी का कागज हथियाकर दूसरे बैंकों से पैसा निकाल लेने का खेल था। इन घोटालों के बीच अब सवाल खड़ा होता है कि क्या हमारा बैंकिंग सिस्टम मजबूत है या कमजोर, खामी है कहां पर, बैंकों का अंदरूनी सुरक्षा तंत्र कितना कमजोर है और आखिर क्यों, और इसे मजबूत करने के लिए जो रेगुलेटर और सिस्टम हमने बनाए थे वो कहां पर है, और बैंकिंग क्षेत्र में निजी भागीदारी क्या बढ़ाने की जरूरत है और इससे ये जो घोटाले का सिलसिला है या आशंकाएं हैं ये खत्म होंगी। हमारे साथ कई कहा है कि जिस देश में बैंकों ने एक बड़ा काम किया, देश को खड़ा करने में, विकास की रफ्तार में आगे ले जाने में और आम जन तक बैंकिंग को जोड़ा गया, उसी बैंकिंग सिस्टम में अगर इस तरीके के छेद हो तो कहीं ना कहीं भरोसा डगमगाता है। इस भरोसे को कायम रखने के लिए जो आप लोगों ने कहा कि सिस्टमैटिक चेंज की जरूरत है, कुछ लोग ये कहते हैं कि निजी भागीदारी को बढ़ाने की जरूरत है और सिस्टम में एक बड़े बदलाव की भी जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस टाइम चर्चा में जोड़ने के लिए। Simply shows that how is the frauds that panelist discussion is what how the frauds in India continuously rising and why need to taken initiatives that all are the some officials who connect directly indirectly connect with the banking system and all clear. Yes, government also under the pressure at the banking and how the handle and how open to the private investors in the banking business. This is also challenge. These we reality we cannot be deny. हे खरी रियालिटी आहे की बँकेला गव्हर्नमेंटला पण टेन्शन आहे की असा सहभाग कसा वाढवायचा प्रायव्हेटचा की त्याच्यामुळे बँकेचे फ्रॉड्स होणार नाहीत असं क्लिअर. सो दीज ऑल आर द challenges of Indian banking system. Clear. Today I am stop here. Means tomorrow we continue the second topic under module 4 related to the insurance. Clear. आज आपण इथेच थांबूया आणि उद्याच्या लेक्चरला जो टॉपिक आहे insurance that we continue. Type your name in chat box. Have a nice day. Bye. See you. Take care.